آپ اشرف اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہمارا ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ اس کا تو دیا سرا ہما خوشنما وہ کرتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بھی کمالہی، بلبلیں بھی سو بسو لے کے حیت گل کی بو، پھر کرتی تھی وہ گفتگو کشفت دجا بھی جمالہی، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سے توق میں وہ گا رہے تھے ذوق میں حسونت جمع و خصالہی، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے ہم انسا بھلا کیوں چھپ رہے ہیں، لازم ہے ہم کو یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا نام وہی لیتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، جب تک میں نہ چاہوں میرا نام کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے یا غوث المدد۔ اللہ جل مجل کریم غوث پاک کے فیضان سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ غوث پاک کے فیضان سے کون مالا مال نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی شان وہ شان ہے کہ ان کی آمد سے پہلے بزرگان دین ان کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سوف یظہر رجل من العجم اسمہ عبد القادر عالی المنزلہ، ایک عجم سے ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا جو کہ بغداد میں رہے گا، اور لیکن وہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اور تمام کے تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے۔ ان کی آمد سے پہلے تمام کے تمام اولیاء کرام بشارت دے رہے ہیں ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا۔ علی وقار جب غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے، محفل سجی ہوئی ہے، غوث اعظم منبر پر جلوہ فروز ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو خرقہ شریف پہنایا جا رہا ہے، وہ خرقہ عظیم الشان خرقہ، وہ خرقہ غوث اعظم کو جس وقت پہنایا جا رہا تھا فرشتوں کا ہجوم ہے، ملائکہ مقربین حاضر آئے ہیں۔ اس وقت سے ملائکہ مقربین جبرائیل کو کہا جاتا ہے، حضرت اسرافیل کو کہا جاتا ہے، حضرت اسرائیل کو کہا جاتا ہے، حضرت میکائیل کو کہا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم منبر پر جلوہ افروز ہے، فرشتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، تمام فرشتے حاضر آئے ہیں اور آپ کو خرقہ پہنایا جا رہا ہے، یعنی آپ کو لباس پہنایا جا رہا ہے۔ وہ کون سا لباس تھا؟ وہ لباس حضرت غوث اعظم کو کس نے دیا تھا؟ وہ لباس حضرت غوث اعظم کو ان کے پیر مرشد قاضی ابو سعید مبارک نے دیا تھا، اور قاضی ابو سعید مبارک کو یہ خرقہ ان کے پیر مرشد ابو الحسن علی قرشی نے دیا تھا، اور یہ خرقہ ابو الحسن علی قرشی کو یہ خرقہ ان کے پیر مرشد ابو الفرحات طرطوسی نے دیا تھا، اور وہی خرقہ ابو الفرحات طرطوسی کو حضرت عبد الواحد تمیمی نے دیا تھا، اور عبد الواحد تمیمی کو یہ خرقہ ابو بکر شبلی نے دیا تھا، اور وہ لباس ابو بکر شبلی کو ان کے پیر مرشد جنید بغدادی نے دیا تھا، اور جنید بغدادی کو یہ خرقہ ان کے پیر مرشد سری سختی نے دیا تھا، اور ان کو یہ خرقہ حضرت معروف ترکی نے دیا تھا، معروف ترکی کو خرقہ حضرت داؤد طائی نے دیا تھا، داؤد طائی کو خرقہ حضرت حبیب اعظمی نے دیا تھا، حبیب اعظمی کو یہ خرقہ ان کے پیر مرشد حضرت حسن بصری نے دیا تھا، اور حضرت حسن بصری کو یہ خرقہ حضرت مولا علی نے دیا تھا، مولا علی کو یہ خرقہ محمد رسول اللہ نے دیا تھا، اور محمد رسول اللہ کو یہ خرقہ جبریل امین نے پہنایا تھا، اور جبریل امین کو یہ خرقہ رب قدیر نے عطا کیا تھا، یعنی رب قدیر کا دیا ہوا خرقہ غوث اعظم سے بے کندھے فرما رہے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر سجدہ سرکار یاسی نے پوچھا تھا، کیا پوچھتے ہو شیخ پیرا کے فضائل یاسی ہر فضیلت کو جانا ہے نبوت کے سوا۔ نعرے تکبیر۔ پورا جنتی مجمع ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے جواب دیتا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیغام تاج الشریعہ طور پر محفل غوث اعظم فیضان غوث اعظم حضرت مجسم رضا ثانی زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ جس وقت آپ نے وہ جبہ پہننے کے بعد، جس وقت آپ نے وہ جبہ کہا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے، اس وقت حضرت شیخ علی حیدری آپ کے مجلس پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے،
نے جہاں بھی اولیاء کرام تھے تمام کے تمام اولیاء کرام نے لبیک کہتے ہوئے کہا تھا اے غوث قدم کا اعلیٰ رقبتی، آپ کے قدم میرے گردن پر ہے۔ اس دور میں سجدہ غریب نواز جمالی کے عالم میں خراسان میں عبادت کر رہے تھے، جس وقت غوث اعظم نے کہا قدمی ہادی اعلیٰ رقبتی کل اولیاء اللہ ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ غوث اعظم نے خراسان کی بیماریوں کے اوپر سے کہا تھا قدم آقا انا راسی مائی، اے غوث اعظم آپ کے یہ قدم صرف میرے گردن پر ہی نہیں ہے، آپ کے یہ قدم میرے دل پر اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اسی کو مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل ہے جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام تاج الشریعہ کانفرنس، سرزمین برار افواہ، اراکین کمیٹی۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکا دی غوث اعظم کے نعت کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی ایک کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، اس میں وہ فرماتے ہیں جملہ اولیاء وقت از غائب و حاضر، از غریب و بعید، از ظاہر و باطن، گردن اطاعت و سر انقیاد پر حالت۔ وہ فرماتے ہیں جس وقت غوث اعظم نے یہ جملہ کہا تمام کے تمام اولیاء وقت اپنی گردن کو جھکا دیا، چاہے وہ ولی ان کی مجلس میں ہو یا کہیں دور ہو یا قریب ہو، یا وہ دنیا میں آئے ہو یا دنیا میں ابھی تک نہیں آئے ہو، عالم ارواح میں ہو، تمام کے تمام لوگ اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خراسان میں اپنی گردن کو جھکا دی، حضرت احمد بن رفاعی نے یہ زاویہ ام عبیدہ میں اپنی گردن کو جھکا دی، حضرت عبد الرحمن تفنجی نے تفنجی میں اپنی گردن جھکا دی، حضرت شیخ موسیٰ نے یہ سجاد اپنی گردن کو جھکا دی، حضرت عبد الرحیم قلاوی نے قلم اپنی گردن جھکا دی، یعنی جو جہاں اولیاء کرام تھے تمام نے اپنی اپنی گردن جھکا دی۔ ایک کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت اکابر اولیاء کرام نے 313 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکا دی۔ اللہ اکبر، حرمین شریفین میں 17 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکا دی، اور ملک شام میں 30 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکائی، اور ملک یمن میں 23 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکائی، وادی سرندیب میں 7 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکائی، ملک عراق میں 7 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکائی، اور ملک مصر میں 20 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکائی، حبشہ میں 11 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکائی، اور عجم میں 40 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکائی، اور جزائر بحر محیط میں 24 اولیاء کرام نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے غوث اعظم کی سلطنت کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا اے غوث اعظم آپ کے قدم اقدس ہمارے گردن پر ہے۔ اسی وجہ سے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ غوث اعظم کا یہ مقام ہے، غوث اعظم کے قدم کے پیچھے تمام یعنی معلوم ہوا غوث اعظم کا مقام تمام ولیوں سے افضل اعلیٰ ہے۔ آج وقار غوث اعظم کا یہ مقام ہے۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، آج ہر طرف ایک ترقی کی آواز لگی ہوئی ہے، ہر آدمی ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں۔ آج وقار سنیے، یہ دنیا ترقی کی دنیا ہے، یہ دنیا جب کہ سائنس کی دنیا ہے، یہ دنیا ایسی نیوٹن کی دنیا ہے، یہ دنیا آئنسٹائن کی دنیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو ترقی دلایا سائنس کے ذریعے سے، میتھمیٹکس کے ذریعے سے، جیومیٹری کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کو ترقی دلائی ہے۔ آج وقار میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں، یہ دنیا آپ کو جو دکھ رہی ہے آج ایک نعرہ ڈیجیٹل انڈیا کا ہے، یا پھر پہلے وہ تصویر آتی تھی، پھر تصویر کے بعد HD تصویر آنے لگی، پھر HD کے بعد 3D تصویر آنے لگی۔ آج وقار یہ ترقی ہو رہی ہے۔ آج سائنس کا یعنی یہودیت یعنی سب سے زیادہ پڑھا لکھا اب اس دور میں
जो माना जाता है वो यहूदियों को माना जाता है। यहूदी पूरी दुनिया में सिर्फ 7 लाख है और यहूदियों ने 120 नोबेल प्राइज जीते हैं। ये नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। यहूदियों का मिजाज क्या है, वो जब आसमान की जानिब उठाते हैं वो नासा के जरिए से रिसर्च करते हैं। जब ये उनकी निगाह उठती है कभी यूट्यूब पर रिसर्च करते हैं, कभी सेल पर रिसर्च करते हैं। जब उनकी निगाह उठती है तो कभी यूसी पे रिसर्च करते हैं। जब उनकी निगाह उठती है वेस्टर्न स्टार पर वो रिसर्च करते हैं। वो हमेशा पढ़ते रहते हैं ये नजरिया उसे कहां से मिला, ये फार्मूला उसे कहां से मिला, ये दिमाग में कहां से मिला, उन्होंने रिसर्च का तरीका कहां से सीखा। कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है अफला यंज़ुरून इला इबिल कैफ़ खुलिक़त व इला अस्समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इला जिबाल कैफ़ नुसिबत व इला अल-अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। अल्लाह जल्ल वअला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है नजरिया देता है so do they not see the camel how it has been created, so do they not see the mountains how it has been established, so do they not see the sky how it has been raised। अल्लाह कहता है देखता नहीं है कि अल्लाह ने ऊंट को कैसे पैदा किया। अल्लाह कहता है तुम सोचते क्यों नहीं हो अल्लाह ने आसमान को कैसे बुलंद किया। अफला यंज़ुरून इला al-इबिल कैफ़ खुलिक़त व इला अस्समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इला जिबाल कैफ़ नुसिबत। अल्लाह ने पहाड़ को कैसे गाड़ा, इस पर कभी फिक्र क्यों नहीं करते। अल्लाह कहता है अल्लाह ने जमीन को कैसे बिछाया, इस पर फिक्र क्यों नहीं करते। यानी सब जगह जो नजरिया देता है सब जगह नजरिया कुरान देता है। ये वो यहूदी लोग हैं जिन्होंने सर्च के जरिए से अपने आप को इल्म का लूहा बनवाया। लेकिन आज इस पूरे तरक्की याफ्ता दौर में भी हम पूछते हैं साइंसदानों ये बताओ कि जबकि ग्लोबल दुनिया है, जबकि आज डिजिटल का दौर है कि पूरी कायनात तुम दिखा सकते हो, पूरी कायनात को कितनी दूरी के अंदर तुम दिखा सकते हो। साइंसदान कहता है कि हम एक पर्दे में जिसकी मिकदार तकरीबन 20 फीट होता है हम तुम्हें वहां पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। हम लाइव के जरिए से हम अमेरिका दिखा सकते हैं, हम चीन और जापान बैंकॉक दिखा सकते हैं, यानी पूरी दुनिया हम दिखा सकते हैं। मैंने पूछा इससे कम मुमकिन है कि नहीं है, कहता हाँ इससे कम में भी मुमकिन है। यानी हम तुझे लैपटॉप में पूरी दुनिया दिखा सकते हैं, यानी जिसकी चौड़ाई और चौड़ाई तकरीबन 20 इंच से 15 इंच की का म्यान होता है, हम लैपटॉप में तुझे पूरी दुनिया दिखा सकते हैं। मैंने पूछा उससे कम में मुमकिन है कि नहीं, साइंस का कहता है हाँ उससे कम में मुमकिन है। यानी एक 7 इंच का मोबाइल है, हम 7 इंच के मोबाइल में पूरी दुनिया का मुआयना करवा सकते हैं। यहाँ मोबाइल लिए रहोगे नेट के जरिए से लाइव के जरिए से हम मुझे अमेरिका इसराइल पाकिस्तान पूरी दुनिया का मुआयना करा सकते हैं। हमने पूछा उससे कम में मुमकिन है, वो कहा उससे कम में भी मुमकिन है। यानी 2 इंच की स्क्रीन हम तुझे दिखा सकते हैं। यानी आजकल मोबाइल ऐसा आया हुआ है कि छोटा सा आजकल घड़ी ऐसी आई है, छोटी सी घड़ी है लेकिन उसमें यूट्यूब चलता है, उसमें पूरी दुनिया को देखा जा सकता है। हमने साइंसदानों से पूछा क्या तुम छोटे में दिखा सकते हो, उन्होंने कहा हम दिखा सकते हैं, हम 2 इंच की घड़ी में पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मैंने पूछा उससे कम मुमकिन है, साइंसदान कहता है इससे कम मुमकिन नहीं है। 1 इंच में दुनिया को देखना मुमकिन नहीं है, इमेज क्लियर नहीं आएगा, तस्वीर साफ नहीं आएगी, दुनिया को देखा नहीं जा सकता है। यानी साइंसदान कमजोर देता है 1 इंच में वो दुनिया को दिखा सके। आइए हम गौसे आजम से पूछते हैं गौसे आजम क्या ऐसी कोई चीज है जो 1 इंच से कम में पूरी दुनिया को देखा जा सकता है। गौसे आजम फरमाते हैं नज़र बिलाद अल्लाही जमा मैंने पूरी कायनात को एक राई के बराबर में देख लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे तारुश शरीयत और फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मशाइख़ अहले सुन्नत। यानी गौसे आज़म फरमाते हैं नज़र बिलाद अल्लाही जमा का खरदल नाला हुक्म इत्तिसाली। यानी मैंने पूरी कायनात को एक राई के दाने में देखा है। जब साइंसदान जहाँ पेपर
फरमाते हैं, मैंने देखा बिला तकराही जमा, यानी अल्लाह के तमाम शहरों को देखा, यानी गौसे आज़म ने एक राई के दाने में तमाम कायनात को देखा। गौसे आज़म ने एक राई के दाने में अमेरिका को भी देखा, जापान को भी देखा, बैंकॉक, हांगकांग, तमाम कायनात को गौसे आज़म ने एक राई के दाने में देखा है। और ये बकार ये कुव्वत हमारे अंदर कैसे आएगी, ये पावर हमारे अंदर कैसे आएगा। और ये बकार यहूदियों की औरतें जो होती है, वो औरतें जब बच्चा पेट के अंदर होता है, यहूदी की औरतें वो पढ़ती है, वो मैथमेटिक्स हल करती है, उसकी वजह से उनका बेटा साइंटिस्ट पैदा होता है। जब बच्चा पेट के अंदर होता है, माँ साइंस पढ़ती है, इस वजह से यहूदियों का बेटा साइंस होता है, काफी अफेक्ट पड़ता है। यानी जब माँ पढ़ती है, बेटे पर उसका असर पड़ता है। ज़ाहिरी तौर पर अगर माँ को सर्दी हो जाए, जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे को भी सर्दी हो जाती है। आली रखा यही वजह है कि आदमी को चाहिए कि उनके जब पेट में हमल हो औरतों के, वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे, उसका असर पड़ता है। उसे असर होती है बहुत अपने माँ के पेट से हाफिज बनकर तशरीफ लाए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब उनकी माँ ने कारी साहब के पास भेजा और कहा, ऐ बेटे बिस्मिल्लाह पढ़। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, सयक़ूलु सुफ़हा पढ़ा, तिल्का रुसूल पढ़ा, लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू पढ़ा। उसके बाद वइज़ा सल्लू, यानी पढ़ते पढ़ते उन्होंने 14 पारे पढ़ डाले। कारी साहब ने कहा, ए मेरे बेटे, तुझे 14 पारे किसने याद कराए? तूने 14 पारे कहाँ से पढ़ लिया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हैं, ए कारी साहब, मेरी माँ 14 पारा की हाफिज़ा है। मेरी माँ पढ़ती थी, मैं पेट के अंदर याद करता था। मेरी माँ इस्लाम पढ़ती थी, मैं पेट के अंदर इस्लाम याद कर लेता था। मेरी माँ पेट के अंदर से, मेरी माँ सयक़ूलु सुफ़हा पढ़ती थी, मैं पेट के अंदर सयक़ूलु सुफ़हा याद कर लेता था। यानी कारी साहब, जिस तरह आज मेरी माँ 14 पारा की हाफिज़ा है, उसी तरह आज मैं 14 पारे का हाफिज़ हूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी अगर बच्चा हमल से हो यानी पेट के अंदर हो, माँ अगर तिलावत करेगी, उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा ताजुश शरिया का गुलाम पैदा हो, मेरा बेटा ताजुश शरिया का मजहर हो। और माँ की हालत यह है कि माँ चुगली करती है, माँ दूसरे की कीमत करती है, माँ दूसरे का रिश्ता तोड़वा देती है। दूसरे का रिश्ता आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नवाज़िश रज़ा कौकब बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, नारे तकबीर। देखिए रात आपका मेहमान खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा नवाज़िश रज़ा कौकब बरेली शरीफ, उनकी खूबसूरत आमद हो गई है। अब आप लोग अपनी जगह ले लें ताकि उस वक्त दुश्वारी न हो। फिर शाइख खिताबत अल्लामा शफीउज़्ज़मा गफ्फारी जब तशरीफ लाएंगे, फिर उस वक्त आप कहेंगे मैंने आगे में जगह क्यों नहीं लिया। अगर आप चाहते हैं आपका बेटा गुलामे गौसे आज़म हो, आपका बेटा ताजुश शरिया का मुज़र हो, आला हज़रत के मसलक का सच्चा आलमबरदार हो, आपकी बहुओं को, आपकी बेटियों को जरूरी होगा कि वो शरीयत मुतहरा पर अमल करे, वो जुगली से बचे। तब बेटा जाके ताजुश शरिया का मुज़र बनेगा, वो कीमत से बचे। लेकिन औरतों की हालत क्या है? आज किसी के यहाँ कोई लड़की देखने के लिए आया, अब उसको बर्दाश्त नहीं होता है, अब वो जाके खानाफूसी करता है, उसकी कीमत शुरू कर देता है। वो लड़की बात है, वो लड़की दूसरे लड़के से बात करती है। अब होता क्या है, जब ये बात लड़का वाला सुनता है, जब उसके अंदर ऐप देखता है, बावजूद ही कि ऐप नहीं होता, जब ये बात सामने जाहिर होती है, फिर रिश्ता टूट जाता है। इसी तरह से तो चार रिश्ते आते हैं, लड़की जब जवानी से ढल जाती है, फिर वो होता यह है, रिश्ता आना बंद हो जाता है। फिर वो लड़की जवान होकर बुढ़ापे की जानिब कदम बढ़ा देती है, रिश्ता कहीं से नहीं आता, अपने बाप के कंधे पर जिंदा लाश की तरह पल रही होती है, जिंदा लाश की तरह जी रही होती है। जब आजिज़ आ जाती है, वो खुदकशी कर लेती है। ये वजह क्यों आई? ये गीबत की वजह से आई। औरतें गीबत करें, औरतें चुगली करें और ये कहे मेरा बेटा गौसे आज़म का
उनकी फातिमा आँख से अंधी थी, उनकी माँ फातिमा पैर से लंगड़ी थी, उनकी माँ फातिमा जबान से गूंगी थी। जब गौसे आजम के बाप ने देखा हसीन तरीन लड़की सामने बैठी हुई है, अपने ससुर से पूछा, ए मेरे क़िबला मोहतरम, आपने तो कहा था आपकी बेटी लंगड़ी है, चल नहीं सकती, आपकी बेटी लूली है, कुछ पकड़ नहीं सकती, आपकी बेटी अंधी है, कुछ देख नहीं सकती। तो उस वक्त कहा था, ए मेरे बेटे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी बेटी आंधी है, बुराई नहीं देखती, मेरी बेटी बहरी है, कीमत नहीं सुनती, मेरी बेटी लंगड़ी है, बुराई की जानिब नहीं जाती। यानी आप ये चाहते हैं आपका बेटा गौसे आज़म का मजहब पैदा हो, आपका बेटा गुलाम ताज शरिया पैदा हो। जरूरी है ताज शरिया के पैगाम पर अमल करो। आज इस दिन ताज शरिया के पैगाम पर अमल करना शुरू कर देगी, हर बेटा आबाद का गुलाम ताज शरिया पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामे ताजुल शरिया, फैज़ाने ताजुल शरिया। अल्लाह जल्ल मजहूल करीम हुजूर ताज शरिया के फैजान से, गौसे आज़म के फैजान से हम सबको मालामाल करे और उनकी जिंदगी के मुताबिक अल्लाह जल्ल मजहूल करीम हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अस्सलामु अलैकुम।